اللہ والے سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر کیا رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کہاں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے کہاں، کہ عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے کہاں؟ پھر عید کے بعد اللہ اکبر اللہ والا بھی اللہ والا تھا کہ لگا دنیا کا قانون ہے حساب روک کے 15 دن بعد دوبارہ حساب لینا شروع کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندے کو ایک مرتبہ معاف کرتا ہے دوسری مرتبہ پکڑ کے کٹہرے میں نہیں لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر اگر ایک مرتبہ حساب معاف کر دے تو دوسری مرتبہ حساب نہیں لیتا ہے، اگر اس نے عذاب قبر ہٹا دیا تو ہٹا دیا، اگر اس نے عذاب قبر معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں اتنی دعائیں ہمارے ورثاء کے لیے، اتنے سجدے، اتنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ کی تمنائیں، جب اتنی دعائیں قبر میں جا رہی ہیں تو امید ہے وہ عذاب نہیں دے گا بلکہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جن کو تم کندھے پر چھوڑ کے قبرستان چھوڑائے ہو اٹھا کر ان کے لیے آج سب کے لیے خدا سے رحم مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے 25ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر پتہ نہیں اس کندھے کی طرف دیکھو، اس کندھے پر کتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہو، ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیاں لوگوں کے منہ پر ڈال کے آئے ہو، او لوگوں ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو، اگر رہے وہ نہیں تو رہنا آپ نے میرے بھی کوئی نہیں۔ او لوگوں اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی، بیوی دوڑ رہی ہے، امی کہہ رہی ہائے میرے پوت کو کیا ہو گیا، بچہ دکان سے آ گیا، بھائی دکان بند کر کے آ گیا، ابھی میرے نرخڑے میں روح آ کے اٹک گئی، میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں، میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں۔ پھر مراقبہ کرو، ہائے میری آنکھ بند ہو گئی، میری بیوی کی چوڑیاں اتار لی گئی، میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیے گئے، سفید چادر پہنا کے بٹھا دیا گیا، اور میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے، میرے باپ کو اٹیک ہو گیا، ایمبولینس کے اندر میرے باپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر ادھر میری میت پڑی تھی، ابھی کھڑا تھا، ابھی دکان میں تھا، ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے، ابھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناؤں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتھے پہ سیرا سجاؤں گا، ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کے آؤں گا، یہ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا حضرات غوری صاحب کا، حضرات ملک صاحب کا، بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر مراقبہ کرو، میرے لیے گرم پانی چڑھا دیا گیا، بیری کے پتے آ گئے، میرے لیے بازار سے کفن آ گیا۔ اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں لیکن کفن لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے وہ عید کے کپڑے پہننے والے کپڑے پید میں پہنے گا، پہلے کفن پہنے گا، میں تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا۔ خدا پاک کی قسم میں عید کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلا، اللہ اکبر گلی میں شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب ابھی جو تیرے سے ہاتھ میں لا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا، ابھی گھر آیا بچوں کو کہا عید مبارک، دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے، بیٹیوں نے چوڑیاں اتار دی، بیٹوں نے کپڑے اتار دیے، بیوہ عورت نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا، عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا۔ لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، پھر آپ کے میرے کپڑے کینچی سے کاٹیں گے، پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے۔ اللہ اکبر فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے، اگ ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والا جب میت کا ہاتھ پکڑتا ہے میت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا، فرشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بے جان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا لوگوں میت کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھنے دو، اگر میت کے چہرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ایلیویشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ رکھ دیو فرمایا لوگوں میت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو۔ اللہ اکبر فرشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر پھر مراقبہ کرو، مجھے غسل دیا گیا، میرے سجدے والی جگہ پر کافور لگایا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا،
जो फूल मेरी बारात की गाड़ी पे छिड़के थे वो फूल मेरे जनाजे पे छिड़के गए। अल्लाहु अकबर। फिर मेरी मैयत को मेरे बच्चों में लाया गया और कहा आखिरी मरतबा अब्बू को देख लो, आखिरी मरतबा अब्बू को देख लो। फिर मेरी बेटी सूरह यासीन पढ़ रही है, मेरी बेटी सूरह मुज़म्मिल पढ़ रही है, इससे पढ़ी नहीं जा रही। फिर अंदर 4 आदमी आए, कह लगे चलो जी चलो टाइम हो गया। फिर चरपाई के पायों को मेरे पकड़ा और फिर का कलमा शहादत अल्लाहु अकबर। मेरी बच्ची चीखे मारती बाहर आ गई। मेरी बीवी दरवाजे को पकड़ के कहने लगी मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे बाप को गची के दौरे पड़ रहे, मेरी माँ मेरी चरपाई की मेरी मैयत को देख के बेहोश हो गई। इन गलियों से जनाजा गुजर रहा है, जिन गलियों में देख के लोग मुझे सलाम किया करते थे, लोग सलूट मारा करते थे, इसी गलियों से जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर जनाज़गाह के अंदर मेरा जनाजा रख दिया गया। अल्लाह गनी। फिर आवाज लगी जल्दी जल्दी आओ दीदार कर लो, जल्दी जल्दी आओ दीदार कर लो। मेरे अपने भी आए, मेरे पराए भी आए। इधर कोने से हटो बच्चों की आवाज आई। कौन आ रहा है? छोटा बच्चा अब्बा को देखने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे यतीम को मेरे सराने खड़ा किया, हर एक उसके सर पे हाथ फेर के कहता बेटे अब्बू को आखिरी मरतबा देख ले, बेटे अब्बू को आखिरी मरतबा देख ले। फिर मौली साहब ने कहा चलो सफेद दुरुस्त कर लो। फिर सफेद दुरुस्त करने के बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? ये मेरा सख्ती है। ये कौन है? मेरे बचपन के स्कूल का यार है। ये कौन है? मेरा जिगरी यार है। ये कौन है? मेरा भाई है। ये कौन है? मेरा बेटा है। हायरी मेरी बदनसीबी। रेडी वाला तो जनाजे की दुआ पढ़ के चला गया, बेटा खामोश खड़ा है, भाई खामोश खड़ा है। ये वक्त मेरे पर आप पर आने वाला है। आ जाओ कुरान वाली जिंदगी के पास। फिर जनाजे का सलाम फेरा, फिर कलमा शहादत पढ़ते हुए अल्लाह अकबर। ये तो वही है जो 2-2 घंटे दरवाजे पर थल्ले पे बैठा करता रहता था और कहता था यार सारी रात है चले जाना। अल्लाह अकबर। ये जनाजा पढ़ गया, सबू मोड़ के गया, मुझे कब्रिस्तान भी छोड़ के नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। इसने गोल्डी का सिगरेट लगाया, ये वही है जो मेरे दुख दर्दों का साथी था। कहते लगा लगा के हंस रहा है, अभी तो इस जालिमों ने मुझे कब्र के अंदर नहीं उतारा। फिर मेरे अजीजों कहा जाएगा कब्र में उतारो। कब्र में उतारने के बाद कहा जाएगा इसका मुंह देख लो सीधा है कि नहीं। फिर कहा जाएगा आज मट्टी डाल लो। फिर मेरा बाप भी आएगा, मेरा भाई आकर मेरे मुंह पे मट्टी डाल के चला जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों कब्र पे मट्टी डालने के बाद एक बाल्टी छिड़काई जाएगी। उसके बाद कहा जाएगा चलो जी हाथ उठा के दुआ करो। फिर कहा जाएगा मरने वाले के लिए कुरान खानी कल इतने बजे होगी, रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, मैं आंखों से तकता हुआ इंतजार करूंगा कौन पहला सिपारा पढ़ के भेजेगा, कोई दूसरा पढ़ के भेजेगा। फरिश्ते आके कहेंगे क्या छोड़ के आया? जो चावल पर गोश्त की बोटी पे लड़ रहे हैं किल को छोड़ के आया, जो ठंडे पानी पे लड़ रहे हैं किल को छोड़ के आया, जो शुगर वाली चाय पे लड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। घर से झगड़ों के फसाद की आवाज आएगी, यतीमों की गिरफ्तों की और बच्चियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की आवाज आएगी। मेरे अजीजों किसी के कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आएगी। फिर 1 साल होगा, मेरा बच्चा मोटरसाइकिल घूघू करता कब्र के पास से गुजरेगा, भाई भी गुजरेगा। 1 साल हो जाएगा, हर जाने वाले को मैं आवाज दूंगा इतनी भी बेवफाई अच्छी नहीं हुआ करती। तुम्हारा बाप सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं लेके आया करता था, कितने नामुराद निकले। सारे दिल में तुझे बीवी याद आई, बच्चे याद आए, तुझे यार याद आए, तुझे बाप याद ना आया। काश तुझे बाप याद आता। आज जुम्मतुल वदा था, आज जुम्मा पढ़ के बाप से मुलाकात करके आता, असर के बाद माँ से मुलाकात करके आता। ओ लोगों फजर के बाद माँ के से मुलाकात करके सूरह यासीन सुना के आता, चारों कुल सुना के आता, सूरह इखलास सुना के आता। कितनी बेवफाई। आखिरी जुमला फिर तेरी मेरी कब्र से आएगा, जा मेरे बच्चे अल्लाह तेरा भला करे, जा मेरे भाई अल्लाह तेरा भला करे। फिर मैं कब्र की तरफ से इल की तरफ से मुंह मोड़ के परली तरफ करूंगा और एक ही जुमला कहूंगा मुबारक हो हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तेरी मर्जी फूलों की पत्तियां डाल, तेरी मर्जी अगरबत्तियां डाल, तेरी मर्जी बच्चों को बुला के कुरान खानी कर, तेरी मर्जी जुम्मतुल विदा के दिन देख पका के मेरे लिए हाथ उठा। हम तो बेयारो मददगार है, भला कर देगा भला हो जाएगा, याद करेगा तो भला हो जाएगा, हाथ उठा के दुआ करेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओ लोगों माँ बाप कीमती सरमाया है, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। अगर ये घर में है
तो कदमों को धो धो के भी अगर दुनिया से चले गए तो इनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर। रब्बे काबा की कसम, माँ बाप राजी तो मुस्तफा राजी, माँ बाप राजी तो खुदा राजी, माँ बाप नाराज तो मुस्तफा नाराज, माँ बाप नाराज तो अर्शों वाला खुदा भी नाराज है। आज तौबा करो अल्लाह के दरबार में। मेरे अजीजों, अगर चाहते हो आज लैलतुल कदर की बहारों को लेना, अगर आज चाहते हो तो आज बैठे बैठे जिनसे साल साल हो गए, जिनसे 6-6 महीने हो गए नाराजगी, आज सारे गिले दूर कर दो, आज सारी नाराजगियां दूर कर दो। आज बैठे बैठे कह दो अल्लाह मैंने माफ कर दिया, या अल्लाह मैं उनसे राजी हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, नाराजगी आज खत्म कर दो अपनों से, पराये से, कोई यार से, कोई भाई से, कोई ससुराल से, कोई साले से, कोई देवर से, कोई जेठ से, कोई जिठानी से, कोई दरानी से। मेरी बहनों, खुदा के वास्ते आज बुस के, आज तकब्बुर के बुतों को कुरान की बहारों से रेजा रेजा कर दो। आज रहमतों का साया ले लो, एक दूसरे को माफ करेंगे तो अर्श वाला हमें माफ करेगा। आज हुजूर की मुबारक जिंदगी अपनाने का। ओ नौजवानों, पहली सबसे लेकर आखिर तक बैठे हो, मैं कल यकीन करो लाहौर में एक जगह, फिर दूसरी जगह लाहौर में, कल असर की नमाज के बाद जलालपुर भटिया में, फिर मेरे अजीजों फजर की नमाज में लाहौर कैंट में, जुमे की नमाज में पीर महल में, इशा की नमाज के बाद मोती मस्जिद में। अब आपके सामने इस बीमारी के आलम में ये फकीर का कल असर की नमाज से लेकर अब ये 7वां बयान है। सुबह इसने 9 बजे की फ्लाइट पकड़ के कराची जाना है। यकीन जानो ये दुखड़ा हर जगह सुना रहा हूँ। ओ लोगों, बीमार आदमी हूँ, परेशान हूँ, लाचार हूँ, चल मैं नहीं सकता, पता नहीं कौन सा दुख दर्द लेकर, पता नहीं कौन सा नबी का गम लेकर मैं तुम्हारे पास आया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे पट्टे इस वक्त जवाब दे चुके, मेरे से बोलना नहीं जा रहा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मेरी जिंदगी दाव पे लग गई और तेरे मेरे मुकद्दर जाग गए, अगर तेरी मेरी जिंदगी दाव पे लग गई और एक भी मेरे कहने से हुजूर की सुन्नत पर आ गया, किसी ने दाढ़ी सजा ली, किसी ने गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर ली, किसी ने जाके माँ बाप के आगे हाथ जोड़ लिए, किसी ने जाके हराम की कमाई से तौबा कर ली, रब्बे काबा की कसम है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, पूछ लो मौली शराबील से, अब्दुल हन्नान मरने के बाद रोता नहीं बल्कि हंसता हुआ कब्र के अंदर जाएगा। मेरे अजीजों, आज अल्लाह के दरबार में आज सच्चे सच्चे दिल से, मेरे अजीजों, कोई ईद के कपड़े लेके आ रहा है, कोई ईद की शॉपिंग में जूतियां लेके आ रहा है, अल्लाह अकबर, कोई चूड़ियां ला के बीवी को राजी कर रहा है, कोई मेहंदी ला के बेटी को राजी कर रहा है, कोई जूतियां ला के बेटे को राजी कर रहा है। और लोगों, आज आमना के लाल को भी राजी कर लो। अब्दुल हन्नान कैसे राजी होंगे? आज चेहरे पर सुन्नत सजा के आज उनको भी राजी कर लो, आज चेहरे पर दाढ़ी का इरादा करके उनको भी राजी कर लो। ओ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मुझे ईमानदारी से बताओ, कपड़ों को इस्त्री कर रहे हो, कमीज इस्त्री करी, शलवार बाकी रह गई, बिजली चली गई, मुझे ईमानदारी से बताओ, सलवट वाली शलवार पहनकर दोस्तों की महफिल में नहीं जाता, दाढ़ी के बगैर चेहरा लेके हुजूर के दरबार में कैसे जाएगा? अल्लाह अकबर। जब अबू बकर भी खड़े होंगे, जब उमर भी खड़े होंगे, शादों वाले उस्मान भी होंगे, करबला का शाह सवार अपना सर लेके खड़ा होगा, फातिमा बेटे का खून अपनी झोली में लेके खड़ी होगी, हजरत हसन भी होंगे, ज़ैनब, रुकैया, खदीजा, आयशा भी होगी। बता तेरा मेरा वहाँ क्या काम है? सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक, किरदार में, लिबास में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो नबी का तरीका ज़मीन पर दिखा दे, परवरदिगार आलम अर्शों से तुझे मुस्कुरा के दिखाएगा। सारा मजमा अपने गुनाहों की माफी मांगे, औरतें दुपट्टा, किरदार, लिबास, हया वाला दामन अल्लाह से मांग ले, और मर्द नबी की सुन्नत मांग ले, चेहरे पर सुन्नत रसूल, शलवार टखनों से ऊपर, सर पे टोपी, 5 वक्त की नमाज, सीना मदीना मांग ले, कुरान की बहारें मांग ले। आज अल्लाह के दरबार में मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें, जरूरी नहीं गुनाहगार ही तौबा करे, नेकोकार भी माफी मांगे। सारा मजमा आज बुलंद आवाज से इस इलाके की फिजा को, बुलंद आवाज से इस इलाके की फिजा में गूंज पैदा हो जाए। सारा मजमा अपने रब के सामने 3 मरतबा कह दे और अपने जुर्मों का एतराफ करे, इकबाल जुर्म कह दे, करके इतराफ करके कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। वो करीम है, माफ करने के बाद दोबारा नहीं पकड़ता, वो रहीम है, जब एक मरतबा माफी दे देता है फिर दोबारा गिरफ्त में नहीं लेके आता, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हुजूर वाली जिंदगी को अपनाने का कौन कौन इंशाअल्लाह इरादा करता है?
दाढ़ी चेहरे पर कौन सजाएगा, और जो सजी हुई है इंशाअल्लाह कौन संभालेगा। अपनी बहन बेटियों को दुपट्टा और चादर चार दीवारी का एहसास कौन याद करवाएगा। अपनी बहन बेटियों को बुरके की तरफ कौन लेके आएगा। और आखिरी बात, जो हाथ तुम्हारे अल्लाह के दरबार में उठे हैं, आज इन हाथों को कबूल करवा लो। या अल्लाह हराम का माल घर ना आए, बल्कि हलाल की रोजी हमारे घर के अंदर आए। या अल्लाह ये हाथ उठे, या अल्लाह ये हाथ चले तो हलाल की रोजी में, या अल्लाह ये हाथ उठे तो गुस्ताखे रसूल पे उठे। अल्लाह अकबर। ये उठे हुए हाथों को आज अल्लाह के सामने दिखा दो और अपनी जुबान से ऐलान करो, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। अब खड़े खड़े हाथों में ये कह दो, या अल्लाह ये पैगाम हमारा गुंबद खदरा में पहुंचा दे। या अल्लाह ये पैगाम हमारे नबी को पहुंचा दे कि तेरे दीवाने जैसे कैसे हैं, है तेरे आशिक, है तेरे गुलाम। जिस तरह बिलाल नेज़ा लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा था, तेरे गुलाम भी तेरी खत्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत ले करके खड़े हैं। अल्लाह अकबर। कोई कादियानी हो, या कोई बुरूजी हो, या कोई मिर्जा हो, या कोई फितना हो, इंशाअल्लाह जान दे देंगे, नबी की खत्म नबूवत वाली पगड़ी पर आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी मेरी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए और जो कहा सुना अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हजरात हाफिज साहब ने जो कुरान पाक सुनाया है, हाफिज मोहम्मद सैफुर रहमान गुलाम रसूल साहब मोहम्मद हंजला, अल्लाह कबूल फरमाए और इज्जत वाली जिंदगी से नवाजे। दुरूद शरीफ पढ़ ले और दुआए खत्म कुरान पर आमीन कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, आज खत्म कुरान की महफिल है और अल्लाह पूरी दुनिया में आज 25वीं शब में खत्म कुरान हो रहा है। जहाँ जाओ और अल्लाह तो कबूल फरमा ले। इन हाफिज साहिबान ने जो ख़त्म किया, अल्लाह तेरी तौफीक से पढ़ा और हमने तेरी तौफीक से सुना है। मौला ये सआदत मौत तक हमें साथ देना। या अल्लाह ये नेमत हमारे से छीन न लेना, इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमा। जो पढ़ा है अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह दिखलावे को, रियाकारी को तो माफ़ फरमा दे, इसका पूरा पूरा सवाब नसीब फरमा दे। हमारी तरफ से हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़ा अनवर में पहुँचा दे। आपकी आल पाक अज़वाज मुतहहरात जमील अंबिया अलैहिमुस्सलाम, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सहाबा पाक, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम शुहदाए सलाम, खुसूसन करबला के शहीदों की रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। हमारे अकाबिरीन उम्मत में जो दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह फर्दन फर्दन सबको इसका सवाब पहुँचा दे। खुसूसन बिलखुसूस जिन बच्चों ने कुरान पाक सुनाया, उनके ख़ानदान, रिश्तेदार, वालदैन में और हमारे वालदैन बहन भाइयों में जो जो फौत हुए, अल्लाह तमाम को इसका सवाब पहुँचा दे। हाजी साहब की वालदा मोहतरमा को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप की रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। हाजरीन में जो दुआओं के लिए हाथ उठवाना चाहते थे और अपने लिए कहना चाहते थे, अल्लाह उनके रिश्तेदारों में, ससुराल ददियाल में जो जो फौत हुए तमाम को इसका सवाब पहुँचा दे। सबकी कब्रों को नूर से भर दे, सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। हद निगाह तक वसी फरमा दे। अज़ाब कब्र, हिसाब कब्र माफ़ फरमा दे। अल्लाह करीम, अल्लाह पहले से बड़े मेहमान तेरे पास आए हैं। या अल्लाह हम तेरे पास जब भी आए, या अल्लाह जब तक हमारे से तो राजी ना हो और नाराजगी ख़त्म ना फरमाए, उस वक्त तक अल्लाह हमें पास ना बुलाना। और जब तो हमारे से राजी हो जाए तो दिन के उजाले या रात के अंधेरे में बुलाए तो तेरी मर्जी। अल्लाह हुजूर की प्यारी जिंदगी हमारे हक में कबूल फरमा ले। नबी अलैहि सलाम के सुबह पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें इशारे मिल रहे हैं कि आप हमसे नाराज हैं, अल्लाह बस कर दीजिए, राजी हो जाए। ये 25 रातों में तेरी मखलूक तेरे आगे रोई है। या अल्लाह 5 दिन से लोग इत्तिकाफ में बैठे हैं और पता नहीं खलबतों में तेरे से क्या राज व नियाज करते हैं। या अल्लाह हमें पता है तेरे नबी भी हमसे नाराज है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह
آپ کا کیا جائے گا، آپ کی رحمت میں کبھی بھی کوئی نہیں آئے گی۔ آپ ہماری سفارش اپنے نبی سے کر دیں اور اپنے نبی سے کہہ دیں بچل جلدی کر یار، ان سے راضی ہو جا، ان کی طرف توجہ کر لے۔ اللہ ہمارے لیے مدینے کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے مکے کے عمرے کے دروازے کھول دے، حج عمرہ آسان فرما دے، حضور کے روزے پہ حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ لیکن اے اللہ، جب مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو جج بھی سزا میں کمی کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ججوں کا جج ہے، الہ العالمین۔ ہم تو تیرے وہ بندے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور تیرے نبی سے سنا ہے، جو بندہ گناہ لے کے آتا ہے تو اللہ رحمتیں لے کے آ جاتا ہے، گناہوں کے رجسٹروں پر رحمتوں کا قلم لے کے آ جاتا ہے۔ میرے مولا، آج اس محمدی کالونی کے اندر نام بھی محمدی کالونی، مسجد کا نام بھی محمد الرسول اللہ، یا اللہ نسبت بھی بہت قرآن کی اونچی ہے۔ اے اللہ، ان نسبتوں کے سائے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے متعلقین محبین اساتذہ مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، کوئی دنیا پر یا اللہ اس کرونا کو یا اللہ جو ہمارے پہ مسلط ایسے اٹھا لے، اس کی نحوس سے، اس کے وائرس سے اللہ ہمیں ہماری خلاصی فرما دے۔ ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں اللہ شفا دے دے، جو اللہ اس مرض میں چل بسے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کا کوئی گھر کا والی وارث نہیں، اللہ تو ان کا معین مددگار بن جا۔ اے اللہ، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے کی توفیق دے دے، غرباء مساکین کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی عیدوں کی خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، یہ دن بھی آنے تھے کہ ہماری اولادیں ہمیں گھورتی ہیں، اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگ جائیں، یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہمارے بچے ہمارے برابری اور ابوزوری کرنے لگ جائے۔ اللہ واقعی ہم سے تربیت میں خطا ہو گئی، اللہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اے اللہ، ہم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے تو ہمارا ہی پیٹ ننگا ہوگا، یا اللہ ہم کس کو کپڑا ہٹا کے دکھائے؟ اللہ، ہم اپنے گھر کی سٹوری داستان کس کو سنائے؟ لوگ مذاق کریں گے، اے مذاق اڑائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گھر گھر نہ رہے، ہماری گھر والیاں بس زبانی ان کے عروج کو پہنچ گئی، ہمارے بچے بد اخلاق ہو گئے، ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی، بہن بھائیوں کے پیار اجڑ گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک برتن میں بیٹھ کے کھا کے کھانا گوارا نہیں، ماں باپ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ولی صاحب دم کرو، مجھے باپ کو دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ اللہ، ایسے بھی وقت آنے تھے، یا اللہ ایسے بھی وقت آنے تھے، وہ کہاں چلے گی گھر کی بہاریں، وہ کہاں چلے گی ماں باپ کی دعائیں، وہ کہاں چلے گے بہن بھائیوں کا پیار۔ اے اللہ، ہمیں واپس لوٹا دینا۔ اللہ، ہمارے گھر کی خوشیاں کون چوری کر کے لے گیا؟ یا اللہ، ہمارے گھر کے امن پر کس نے ڈاکے ڈال لیے؟ یا اللہ، ہمارے گھر کے امن اور سکون کو کون چرا کے لے گیا؟ اے اللہ، ہمارے گھر کا امن ہمیں دے دینا، اللہ ہمارے گھر کا سکون ہمیں دے دینا، ہمارے گھر کی رونق دے دے۔ اللہ، پیسہ ہے تو برکت کوئی نہیں، نعمتیں ہیں تو اللہ ان نعمتوں کا تشکر کوئی نہیں، اظہار شکر کوئی نہیں۔ یا اللہ، دسترخوان پہ کھانے کی اتنی نعمتیں ہیں تو ان میں ذائقے کوئی نہیں۔ اللہ، زندگی کی سہولتیں ہیں تو اللہ جینے کا مزہ کوئی نہیں۔ یا اللہ، بیڈ روم کے اندر تمام سہولتیں ہیں لیکن سکون کوئی نہیں۔ اللہ، سکون دے دینا، اللہ سکون دے دے۔ اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، اپنے سکون مال میں تلاش کیا، سکون تو آمنہ کے لال کی زندگی میں تھا۔ اللہ، ہمارے نبی کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمارے محبوب کی زندگی دے دیجئے۔ اللہ، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ، سب کی بگڑی بنا دے، آج سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، آج سب سے راضی ہو جا۔ جہاں جہاں پروگراموں میں گئے، حاجی صغیر صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بشیر ٹینٹ سروس والے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، جزائے خیر۔ جس طرح علماء سے محبت کرتے ہیں، جزائے خیر عطا فرما دے۔ سرگودا میں سمیت پوری دنیا میں جہاں جائے تکافر، اللہ تو قبول فرما لے، روزے تراویح کو قبول فرما لے، سننے سنانے والوں کا اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو تیرے راستے میں دے رہے، زکوٰۃ میں، خیرات میں، مدارس دینیہ کے ساتھ خدمت کر رہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اور بہترین جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین جزائے خیر عطا فرما دے۔ زندگی اسلام کی بہاروں میں دے دے اور موت ایمان کے سائے میں دینا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھانا، آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوا دینا۔ بیٹیاں دی ہے تو اللہ ان کا سکھ دے دے،
انہیں سسرال میں عزت دے دے، سسرال میں سکون کے لمحات دے دے یا اللہ، ازواجی زندگی کے اندر خوشیاں دے دے، ماں باپ بہن بھائیوں کے پیار میں برکت دے دے، رزق حلال عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ یہ زبان تو چلتی رہے گی، جو یاد آتا رہے گا مانگتے رہیں گے، لیکن میرے مولا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمیں یاد نہیں آ رہا، جو ضرورت ہے یا اللہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ سب بھائیوں کے مال جان میں، خصوصاً بھائی افضال صاحب کے مال جان میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے قرآن کی دولت قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو عالم بنا دے، وقت کا فقیہ مفتی بنا دے، عامل بنا دے، داعی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی زندگیوں کے رخ بدل دے یا اللہ، جب ہم رشتے تلاش کرنے کے لیے جائیں تو اچھے ماحول، اچھے گھرانوں کے رشتے نصیب فرما دے۔ جو ہمارے گھر میں دلہن بن کے آئے اخلاق کی بلندیوں والی آئے یا اللہ، جو ہمارے گھر سے دلہن بن کے جائے عزت اور کامل ایمان والی بن کے جائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے، دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیاب کر دے۔ اتنا سارا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے، اللہ کسی کو خالی نہ بھیجنا، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جائے اللہ، تیری رحمتیں لے کے جائے، برکتیں لے کے جائے، آج تیری رضا کے فیصلے، تیرے حبیب کی ناراضگی ختم کر کے جائے۔ اے اللہ جیسے رمضان گزرے مدینے سے بلاوا آ جائے، جیسے رمضان گزرے یا اللہ عمرے کا بلاوا آ جائے، حج کا بلاوا آ جائے۔ اللہ یہ سنتے سنتے دل مرجھا گئے کہ تمہارے لیے مکے مدینے کا داخلہ بند۔ اے اللہ خبر سنا دے، کسی صبح تو خبر آئے گی مسلمانوں کے لیے عمرہ کھول دیا گیا، مسلمانوں کے لیے مدینے کی زیارت کھل گئی۔ اللہ جب کھل جائے تو لے بھی جانا، پیسے کا انتظار نہ کروانا۔ اللہ ہمیں نے سنا ہے کہ پیسے والے نہیں جایا کرتے، مقدروں والے جایا کرتے ہیں۔ اللہ مقدر جگہ دینا، زندگی میں ایک مرتبہ دیار حبیب دکھا دے، حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرا دے، زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے طواف کرا دے، زندگی میں ایک مرتبہ مکے مدینے کی بہاریں دے دے اور آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آئے تو بسیرا وہی ہو، موت آئے تو ڈیرا وہی ہو، شہادت کے رتبے کی حضور کے شہر میں موت دے دینا، جنت البقیع میں حضور کے روزے کے سائے میں قبر عطا فرما دینا۔ یا اللہ تیرے نبی کے یاروں کے قدموں میں جگہ ہو، ادھر دیکھے تو تیرے نبی کے روزے کی جھلک آنکھوں میں پڑ جائے۔ اللہ ایسا دنیا آخرت کا ماحول دے دے۔ اے اللہ سرگودے میں تو نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہیں، اللہ مدینے میں ایک جھوپڑا ہی دے دے، اللہ ہمیں حضور کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی مدینے کی قیام لکھ دے، مدینے کی بہاریں لکھ دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سفر حضر میں اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔